لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن اور چاندنی چوک سمیت دیگر علاقوں میں ابر گرم دھند اور بادلوں کی انٹری سے سردی کی شدت مزید بڑھ گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بھی پنجاب کے مختلف شہر میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ دوسری جانب میدانی علاقوں میں دھند کے باعث راستے گم ہو گئے، موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ ادھر بالائی علاقوں میں برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ استور میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات کا سلسلہ جاری۔ سیاحتی مقامات کالا پانی، شونتر پاس، راما، دیوسائی اور اللہ والی جھیل کے تمام زمینی رابطے منقطع۔ سرحدی علاقوں میں نظام زندگی متاثر، راستے بند ہونے سے سیاحوں کو بھی مشکلات کا سامنا۔ زیارت پارا چنار، بگروڈ، کلات اور نکنڈی سمیت کئی علاقوں میں برف باری سے پارا نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ کوئٹہ کے حلقے پی بی 45 کے 15 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن پولنگ جاری۔ ووٹنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ تمام پولنگ سٹیشنز حساس ترین قرار۔ حلقے میں پولیس کے علاوہ ایف سی اہلکار بھی تعینات۔ عام انتخابات میں حلقہ پی بی 45 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی علی مدد جدک فاتح قرار پائے تھے۔ جے یو آئی اور پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے امیدواروں نے الیکشن ٹریبونل سے رجوع کیا تھا۔ الیکشن ٹریبونل نے 15 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر حملہ کرنے والے 5 ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ علاقے کے لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ تمام ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے کو امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دیا۔ بولے امن معاہدے کے بعد اس طرح کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر شرپسند عناصر کی مذموم کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا سی ایم ایچ پشاور کا دورہ۔ بگن فائرنگ میں زخمی ڈی سی کرم جاوید اللہ محسود اور دیگر زخمیوں کی عیادت کی۔ تربت کے علاقے نیو بہمن میں بس کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، پولیس اہلکاروں سمیت 40 سے زائد زخمی۔ دھماکے کے دوران قریب سے گزرنے والی ایس ایس پی کیج کی گاڑی بھی زد میں آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی مذمت، کہا دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بھی قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا کہ معصوم افراد کو نشانہ بنانے والے انسان کہلانے کے لائق نہیں، دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ پس پردہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ نابا نے پی ٹی آئی کو بنی گالہ بھیجنے کی پیشکش کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے حکومت پی ٹی آئی مذاکرات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے، مطالبات تحریری شکل میں نہ آئے تو مشکلات ہو سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا معاشی ایجنڈے پر عمل پیرا حکومت کی کوشش ہے، سیاسی درجہ حرارت نہ بڑھے مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو، بولے جو بھی بات ہوگی سب کے سامنے ہوگی، پچھلے دروازے سے کچھ نہیں چلے گا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 97ویں سالگرہ۔ بانی پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا کارنامہ سرزمین بے آئین کو متفق آئین دینا ہے۔ پاکستان میں پہلی بار شناختی کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ عالمی تنہائی کے شکار ملک کو زرعی اور معاشی شعبے میں خود کفیل بنایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں بھٹو شہید کی جمہوریت انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے جدوجہد ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ قائد عوام نے انقلابی اصلاحات کے ذریعے مزدور طبقے اور پسماندہ طبقات کو حقوق دیے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے خوشحال اور خود مختار پاکستان کا تصور دیا۔ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کی 6 روزہ آخری رسومات جارجیا میں شروع۔ آخری رسومات کی تقریبات کا آغاز کارٹر فیملی کے میڈیکل سینٹر پہنچنے پر کیا گیا۔ جیمی کارٹر ایک چھوٹے کاشتکار سے عالمی سطح پر جمہوریت پسند رہنما کے طور پر ابھرے۔ وہ 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔
हमारा कोई मुतालबा गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं। बानी PTI समेत सियासी असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होगी। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि हुकूमत ने कहा था फैसला साजी का इख्तियार है, तभी हम मुज़ाकरात पर राजी हुए। लगता है आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI रिहा होंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाने का माहौल मिलेगा। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के अलावा मसाइल का हल किसी के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं आसिफ अली जरदारी मफाहमत के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। यही वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। जिला अस्पताल जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा, आप कहें मुझे आके सजा दे। जिना अस्पताल बगैर सरबरा के चल रहा है, मसला हल ना हुआ तो खुद तैनाती करके तौहीन अदालत कर लूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है अदालत ने अस्पताल के सरबरा को इसलिए निकाला कि वो डेपुटेशन पर थे। 2 माह हो चुके हैं और केस चले ही जा रहा है। कल तक मसला हल ना हुआ तो वो खुद सरबरा मुकर्रर कर देंगे, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। मजीद बोले कराची के मसाइल उनके पैदा करते नहीं, लेकिन हल करना उनकी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज में बहुत इशूज हैं, तलबा का नुकसान नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशां, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम लेवल के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए संजीदा इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर आज़म की SMEs के लिए कर्ज की फराहमी मज़ीद आसान बनाने और तरक्की के लिए सूबों से मिलकर इक़दाम करने की हिदायत। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स तक कर्ज मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा 10 साल में आलमी बैंक 20,000 अरब डॉलर देगा। बाकी 20 अरब डॉलर आलमी बैंक के 2 ज़िली इदारों से मिलेंगे। प्रोग्राम का मकसद नज़रअंदाज शोबों को बेहतर बनाना है। रवा माह के वक्त में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मतवक्के। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी कंट्री पार्टनरशिप 2025 से 35 तक की होगी। एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के बाद अब तालीम में सरमायाकारी करने को तैयार। रियासत टेक्सास में एड एस्ट्रा नामी स्कूल बाज़ाब्ता तौर पर रवां साल खोला जाएगा। पहले साल में सिर्फ 21 तालिब इल्मों को दाखिला मिलेगा। मस्क का कहना है कि बच्चों को जिंदगी भर कारआमद रहने वाली महारतें सिखाई जाएंगी। फंड्स की कमी से कैंसर के मरीजों को अद्वियात की फ्राहमी मुतासर। वफाकी मनसूबाबंदी कमीशन की सिफारिश पर वजारत सेहत ने वजारत खजाना से बराह रास्त फंडिंग की इस्तदा कर दी। प्रोग्राम खबर क्या है ने मामला अवाम के सामने रख दिया। लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और लाइव स्टॉक के वेटनरी डॉक्टर्स की लूटमार का भांडा भी फोड़ दिया। मनावा में गिरा फरोशी के नाम पर शहरियों को करोड़ों का जुर्माना, मगर खजाने में सिर्फ 500 या 1000 रुपए की रकम जमा कराई गई। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस और महकमा सूबाई हाईवे की 58 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ। अमरीका को बर्फानी तूफान ने लपेट में ले लिया। 1 दर्जन से जायद रियासतें मुतासर। US नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 6 करोड़ 20 लाख अफराद मुतासर। मसूरी में कैंसास सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब बरतानिया में भी बर्फबारी से मामलात जिंदगी मफलूज। मगरबी हिस्सों में बर्फबारी। ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इंग्लैंड, साउथ वेल्स, बर्मिंघम, कार्डिफ में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। शदीद मौसमी हालात की वजह से कई ट्रेनें भी मनसूख। उधर सऊदी अरब में आज से बुध तक बारिश का अलर्ट जारी। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक साहिली इलाकों में तूफानी बारिश और जाला बारी मतवक्के। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी बादल बरसने का इम्कान।
अमेरिका की भी गजा में दहशतगर्दी के लिए भरपूर सहूलतकारी। बाइडेन इंतजामिया ने जाते जाते इसराइल को $8 अरब की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमेरिका हथियारों की बड़ी खेप इसराइल के हवाले करेगा। हथियारों के पैकेज में मिसाइल, आर्टरी गोले, प्रोजेक्टाइल और वॉरहेड शामिल। बाइडेन ने इसराइल को हथियारों की सप्लाई से आगाह कर दिया। मदीना मुनव्वरा के ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अब साल में एक से ज़्यादा बार की जा सकेगी। सऊदी वज़ारत हज ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए आयद शर्त ख़त्म कर दी। ज़ायरीन मस्जिद नबवी के करीब रहते हुए रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आसानी से एक से ज़ायद बार कर सकेंगे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स। भारत का 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े देने से इनकार। सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े दिए गए। तर्जमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। 100 ज़ायरीन आज वागा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। चीनी शहरी ने अपने बेटे का रिश्ता तोड़वा कर उसकी मंगेतर से शादी कर ली। बैंक ऑफ चाइना के साबिक चेयरमैन लियो लियांज ने अपने बेटी के मंगेतर से चौथी शादी की। लियो लियांज को गुज़श्ता साल नवंबर में फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी। वो $17 मिलियन रिश्वत लेने और $450 मिलियन से ज़ायद गैर कानूनी कर्जे जारी करने के जुर्म में मुलव्वस हैं।